Ramp walk or reels? Ramp walk. In acting, would you prefer drama or any romantic scenes? I would prefer romance. One look which you really try but it didn't work. Clean shape. Most used one of the Gujarati slangs in your journey. Maro bhai. That contains the swag of everything. Once you see yourself in the mirror, then what will be your dialogue? I just thank God. Thank you so much for making meeting spot of positivity where the every angle of positiveness come over here and meet themselves from the universe. After winning the Mr. Gujarat title, will you get more DMs or more proposals? Oh સાહેબ, to be very honest, બંને વસ્તુઓ ચાલુ થઈ ગઈ હતી. DMs ને proposals બંને. Both of it. Then as you are fashion influencer, so one day you wake up and you found one of the fashion trend has gone away and still you are happy. Then what is that? That is like આખા ફાટેલા પેન્ટ હોય. The more distressed and more ripped that I don't believe that should be out of the fashion. અને બીજું colored hair of man. જે over colored હોય છે ને, green, yellow, and I was a part of that because I used to do matrix shows ને L'Oreal ના shows કરતો ત્યારે લીલા ને ભૂરા ને પીળા બધા જ વાળ કરેલા છે. But that I don't consider into a fashion. એ આ બે વસ્તુ નીકળી જાય ને તો I'll be happy for that. Suppose if you will get a superpower for a day or maybe 24 hours, then which one of the celebrity you want to live? Therefore Ranveer Singh, the only man. One word if you want to mention or dedicate it to Bhavnagar. આ તો મારું ભાવભર્યું ભાવનગર હો ભાઈ. હેલો ઓલ, વેલકમ ટુ ધ અતિથિ. આજના આપણા ગેસ્ટ કદાચ એવું કહીશ કે ભાવનગરની ગલીઓમાં રમતો એક નાનું બાળક જે ધીરે ધીરે ગ્રૂમ થતું ગયું, સેન્ટ મેરીથી પોતાનું સ્કૂલિંગ કર્યું, જ્ઞાન મંજરી કોલેજમાંથી પોતાનું ગ્રેજ્યુએશન કર્યું અને એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન લે છે. પણ પોતાનો જુસ્સો, પોતાનું પેશન અને પોતાની એક્ટિંગ પ્રત્યેની સ્કિલ્સ અથવા કહેવાય કે લગાવ એને છોડી નથી શકતો. એન્જિનિયરિંગની સાથે સાથે પોતે ડ્રામા કરતા રહે છે, અલગ અલગ આર્ટિસ્ટને મળતા રહે છે, લોકો પાસેથી શીખતા રહે છે, સમજતા રહે છે અને અંતે પોતે 2017ની અંદર મિસ્ટર ગુજરાત બને છે. અને બસ આ જ કહી શકાય કે એની સફળતાની શરૂઆતની પહેલી સીડી હતી, જ્યાંથી એ ચડીને આગળ વધે છે. આગળ જઈને અનેક વિડીયો સોંગની અંદર પોતે ફીચર થાય છે. રિસેન્ટલી પોતાનું બોલિવૂડ ડેબ્યુ કર્યું છે. સો આવો આપણો ભાવનગરનો લાડીકો અને કહેવાય કે ભાવનગરની ગલીમાં રમીને મોટો થયેલો એક યંગ અને યુથ આઇકન એટલે જય વાધવાની. વેલકમ જય વાધવાની. Thank you so much. I'm so grateful. And first of all, thank you so much for this wonderful introduction, sir. Atlu ખરેખર I am not deserving, but yes, this would be the motivation for my next projects. And thank you so much for having me onto this podcast named Atithi. Right. આજનો અતિથિ તમારા પોડકાસ્ટ ચેનલનું રહીને I'm feeling grateful. અને હા, I'll not let you down. I'll not let Bhavnagar down in terms of my projects, in terms of my various name and fame. So Jay, as when our team started research on you and when we search on the platforms and connect with the people, the first impression we got from the people is कि Jay तो राजकोट थी जाए guess. So how do you break this myth? એટલે મારી જ ભૂલ છે સાહેબ. What happened કે મારા એન્જિનિયરિંગ કરવા માટે હું રાજકોટ ગયેલો. From like 4 years engineering કર્યા. And I was there for the other 3 years for the other activities. એટલે 7 વર્ષ હું રાજકોટ રહ્યો અને મારી જ ભૂલ છે કે I didn't mention into any of my articles into my projects કે that I am basically from ભાવનગર. આજકાલ રાજકોટમાં કોઈ બી ઇવેન્ટ હોય, બ્રાન્ડ પ્રમોશન્સ હોય તો they call me first કે okay, રાજકોટમાં let's call Jay. Right. So yes, sorry for ભાવનગર. અને yes, today I declare that I am proudly based and born and brought up from ભાવનગર. મારું ફેમિલી, મારા મોમ, ડેડ, મારો યંગર બ્રધર બધા જ અહીંયા જ રહે છે. હું ખાલી અત્યારે અમદાવાદ શિફ્ટ થઈ ગયો છું. Okay. એન્ડ યસ, પ્રાઉડલી કે હું એક ભાવનગરી છું. Right. Thank you for being ભાવનગરી again. Yes. So Jay, હંમેશા વાત આવતી હોય જ્યારે એક્ટિંગની કે કોઈ પણ કલા ક્ષેત્રને હર હંમેશ રહ્યું છે ભાવનગર એમાં મોખરે જ રહ્યું છે કે ભાવનગરને પણ લોકો કલા નગરી તરીકે ઓળખે છે. ડેફિનેટલી. સો જ્યારે આવા કોઈ એન્જિનિયરિંગ અથવા કોઈ પણ ફિલ્ડની અંદરથી જ્યારે તમે એક્ટિંગની અંદર જાઓ છો, જે કહી શકાય કે લોકો માટે એવું છે કે આ એક્ટિંગથી શું થાય, એમ થોડી આનાથી કરિયર હોય એમ. સો હોપ તમારા લાઈફમાં આવા કંઈક ચેલેન્જ આવ્યા જ હશે અથવા કોઈ ક્વેશ્ચન પણ પૂછ્યા હશે. એટલે સાહેબ કેવું રહ્યું કે ભાવનગર આ બધી આર્ટને લઈને થોડીક મેન્ટાલિટી વાઇઝ લેકિંગ છે, જે તમારા અને મારા જેવા લોકો
મળીને ડેવલપ કરી રહ્યા છે. બહુ સારી વસ્તુઓ છે. અને હવે આ બધી જ કળાઓ કમર્શિયલી ડાયવર્ટ થઈ ગઈ છે, એટલે આપણને બધા જ કલાકારો પોતાના અંદરનો એક આર્ટ જોવા મળ્યો. કેમ કે ખબર છે પૈસાની ભૂખ કોને નથી સાહેબ, બધાને છે, પણ એ કળા તો જ નીકળે છે એને ખબર છે કે અહીંથી મને પૈસા મળવાના છે, હું મારી કળા દેખાડું. એ પૈસાના ભૂખથી એને ખબર નથી હોતી કે એના અંદર કેટલી કળાઓ છે. એ કળાઓ કાઢે છે અને પછી એને ઓટોમેટિકલી એની કળા એના આર્ટ પ્રત્યે લગાવ થતો જાય છે. મારા કેસમાં બીંગ ફ્રોમ અ સિંધી ફેમિલી, વી આર લાઈક કે અમારા લોહીમાં બિઝનેસ વસેલો. એટલે વન્સ યુ આર ડન વિથ યોર એજ્યુકેશન, જલ્દી પપ્પાનો બિઝનેસ કે પોતાનો બિઝનેસ. બટ હિયર આઈ વુડ થેન્ક ટુ માય પેરેન્ટ્સ, અને મારા નાના ભાઈનું થેન્કફુલ રહીશ કે એ લોકોએ મારી જે પેશન પ્રત્યેની લાગણી હતી એને સમજી. Because school ટાઈમથી જ તે આઈ વોઝ ઇન્ટુ કલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝ, આઈ વોઝ ઇન્ટુ ઇલોક્યુશન, ડિબેટ, ડાન્સિંગ, એન્કરિંગ, એવરીથિંગ. એટલે મારા ફેમિલીએ એક અંશે મને સપોર્ટ કર્યો, પણ વચ્ચે એ લોકોને પ્રશ્નો ફેસ કરવા પડ્યા હતા. શું કરે છે છોકરો એમ. પછી જ્યારે રાજકોટમાં રહીને આખા સૌરાષ્ટ્રના સિટીમાં મોટા જ્યારે હોર્ડિંગ્સ જોવે, જ્યારે આપણે આખું સ્ટેટસ મૂકીએ વોટ્સએપમાં કે કંઈ બી રીલ શેર કરીએ તો એ આપણા પપ્પા મમ્મી બી મૂકતા હોય, જ્યારે ફેમિલીવાળા જોવે ત્યારે એ લોકોને પ્રશ્નોના જવાબ મળ્યા કે આ બિંગ એન્જિનિયર એજ્યુકેશન પર્પઝથી તો એના મમ્મી પપ્પાને પ્રાઉડ ફીલ કરાવ્યું જ તે, બટ પોતાનું પેશન કન્ટિન્યુ કર્યું કમર્શિયલી ડાયવર્ટ કરીને. એવું નથી કે પોતાની કળા ખાલી મફતમાં ફ્રી ઓફ કોસ્ટ વેસ્ટ કરી રહ્યો છે, બટ જેનું એકચ્યુઅલ જેનું વર્ચસ્વ હતું એ જાળવ્યું એને ઓન ફ્લોર, અને પછી એ બધાને જવાબો આપ્યા. બીકોઝ એ લોકો બી એની સાઈડથી ખોટા નથી. એ લોકોને ખબર નથી કે કળાનું વર્ચસ્વ ખરેખર શું હોય છે એમ. એટલે આપણે આવી રીતે આપણા હોર્ડિંગ્સ લાગ્યા, આપણા પોસ્ટર્સ જોયા, બધી એથનિક બ્રાન્ડ્સ આપણને અપ્રોચ કરવા માંડી. એવરીવેર લાઈક વી ગોટ નેમ એન્ડ ફેમ ઇન ટુ સોશિયલ મીડિયા. ઇટ હેપન લાઈક ઓકે જય અહીંયા છે, જય અહીંયા છે, એટલે એ લોકોને ઓટોમેટિકલી આન્સર્સ મળ્યા. અને આઈ જસ્ટિફાઈડ માય પેરેન્ટ્સ કે તમે મારી ઉપર મૂકેલો વિશ્વાસને મેં અત્યારે જસ્ટિફાય કર્યું છે એમ. પ્રશ્નો આવશે, બટ આઈ વુડ રિયલી રિક્વેસ્ટ ટુ ઓલ ધ પેરેન્ટ્સ કે તમારા છોકરાઓ આર્ટને લઈને જો આગળ વધતા હોય ને તો પ્લીઝ સપોર્ટ કરજો. એકવાર ફેલ થશે, 10 વાર ફેલ થશે, પણ 11મી વાર સક્સેસ મેળવશે અને 12મી વાર તમને પ્રાઉડ ફીલ કરાવશે. રનર એવું એક પ્લેટફોર્મ છે જે ભાવનગરના કલાકારોને આગળ વધારી રહ્યું છે. પ્રમોટર્સ, ઇન્ફ્લુએન્સર્સ, ક્રિએટર્સ, એક્ટર્સ બધાને જ આ પ્લેટફોર્મ એસ્ટાબ્લિશ કરી આપે છે. તો યસ પેરેન્ટ્સ, પ્લીઝ ડોન્ટ હેસિટેટ. પોતાની ફેમિલીને તમે જવાબ આપો, પણ પોતાના છોકરાઓને જવાબ ન આપો કળા માટે. આઈ વુડ રિયલી રિક્વેસ્ટ. So as Jay rightly said, do not compromise with your passion. Exactly. Keep your children motivating towards their passion, અને એને કરવા દો જે વસ્તુ કરવી છે. Yes. Right. So Jay, તમારી જર્ની જોઈએ તો you also started with small drama કે અલગ એક્ટિવિટીઝ, એન્કરિંગ, એવું બધું કર્યું, but the whole turning point has been come when you are nominated or we can say the selected in Mr. Gujarat Championship, and again you won that championship. So આખી જર્ની કેવી રીતે હતી, કેવી રીતે શરૂ થઈ, તમને ક્યાંથી આવું પ્લેટફોર્મની ખબર પડી, અને આજના સમયમાં જે બીજા લોકો છે, જે બી યંગર ક્રાઉડ છે, જેને પણ આવું કંઈ બનવું છે, એ કેવી રીતે આવું કરી શકે? ઓકે, બહુ સરસ ક્વેશ્ચન છે સર. મારી જર્ની વાળો તો બહુ ક્વેશ્ચન હું ટૂંકમાં પતાવી દઈશ, પણ કઈ રીતે શરૂઆત કરવી ને એ મારે ઇલોબરેટ કરવું છે, બીકોઝ મને વારંવાર આ ટેક્સ મને આવતા હોય છે મારા મીડિયા પર. એટલે યસ, આ ક્વેશ્ચન માટે આઈ વિલ બી વેરી થેન્કફુલ ટુ માય યંગર બ્રધર હુઝ રાજ વાધવાની. અને કેવું થયું હતું કે આઈ વોઝ અપ ટુ કમ્પ્લીશન ઓફ માય એન્જિનિયરિંગ, અને ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા સોશિયલ મીડિયા, ઇન્સ્ટાગ્રામ હજી એસ્ટાબ્લિશ જ થયું હતું, અને મને જોવા મળ્યું કે મિસ્ટર એન્ડ મિસ ગુજરાત 2017 રાજકોટમાં થઈ રહ્યું છે. ઓકે, એટલે બેનર જોયું ને નીચે ફીસ જોઈ રજિસ્ટ્રેશન, ઇટ વોઝ લાઈક ₹5,000. ઓકે, એટલે એ સમયે કેવું હતું સાહેબ, બિંગ અ બોય ફ્રોમ મિડલ ક્લાસ ફેમિલી, આઈ હેવ ટુ લુક આફ્ટર એવરીથિંગ. કે પપ્પાને 5,000 કહીશ તો માનશે ખરી? કેમ ના માનશે યાર? મારા કોલેજની ફીસ અવડી કઈ રીતે ભરે છે મને ખબર છે. આ 2017ની વાત છે, આજથી 7 વર્ષ પહેલા. એમ કઈ રીતે માનશે? લેટ્સ ટ્રાય. પપ્પાને વાત કરી, પપ્પા વોઝ ગુડ ટુ ગો કે હા જોઈ લે, જો સેટ થતું હોય તો ગો.
એટલે મારી માટે પહેલી વાર હતું. હમ. કપડાં પહેરતો, ફેશન સેન્સ હતી, પોતાની જાતને કેરી કરીને અપફ્રન્ટ કઈ રીતે સિચ્યુએશન વાઇઝ આવું કે ભાઈ કોઈ પ્રોફેશનલ ફ્લોર છે તો પ્રોફેશનલ રીતે તમે પોતાને કેરી કરો. ફ્લોર વાઇઝ આઈ યુઝ ટુ ગો, એ સેન્સ હતી, બટ ક્યાંય શોકેસ નહોતો થતો. રાઈટ. ફોટોઝ પાડીને સોશિયલ મીડિયા પર મૂકતો, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર, પણ આઈ વોઝ નોટ ગેટિંગ ધ એકચ્યુઅલ હાઇપ ઓફ માય ટેલેન્ટ. એટલે આઈ થોટ કે યાર વાય નોટ ધીસ. રાઈટ. એટલે પપ્પાને વાત કરી પછી ભાઈનો મને સામેથી ફોન આવ્યો કે મિસ્ટર એન્ડ મિસિસ ગુજરાત 2017 તું રજિસ્ટ્રેશન કરાવે છો. આઈ એમ પેઇંગ યુ ધ મની ઓકે. because I was just studying. ઓકે. Don't tell to dad also ઓકે. and you go for it. ઓકે. એટલે બધા જ રજિસ્ટ્રેશન પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ કરી. આઈ પેડ ધ અમાઉન્ટ. આઈ કેમ ટુ નો કે કયા રાઉન્ડ છે. કલ્ચરલ રાઉન્ડ હોય, બેઝિકલી કેવું હોય, પેલા કલ્ચરલ રાઉન્ડ હોય જેમાં આપણું ઇન્ડિયન ટ્રેડિશનલ વેર કરવા. હા વેર કેરી કરવાનું હોય, પછી વેસ્ટર્ન રાઉન્ડ હોય, પછી ઇન્ટ્રોડક્શન ક્વેશ્ચન આન્સર્સ રાઉન્ડ હોય, કોમ્યુનિકેશન રાઉન્ડ હોય. બેઝિકલી આવું થતું હોય છે. મેં કીધું ગુડ ટુ ગો વિથ એવરીથિંગ. 2 દિવસના વર્કશોપ હતા, એમાં આપણને રેમ્પ વોક શીખવાડ્યું કે તમે રેમ્પ વોક પર કયા એથિક્સ ને મેનર્સ તમારે ફોલો કરવા પડે, એ બધું શીખ્યું, નવું જાણ્યું. દેર વર મોર દેન 140 contestants, સાહેબ. ઓકે. 140 contestants from all over Gujarat. રાઈટ. I was like, it's a chance. રાઈટ. શીખશું. કોઈ એક્સપેક્ટેશન્સ નહોતી. એક દિવસ વર્કશોપ નો પત્યો, બીજો દિવસ વર્કશોપ નો પત્યો, થર્ડ ડે વોઝ અ રાઉન્ડ ફોર ફિનાલે. ઓકે. એટલે હવે કોસ્ટ્યુમ્સ ના એક્સપેન્સીસ બેર કરવાના, એ બી જુગાડ કરીને કોઈ બી રીતે. હું શિવાજી બન્યો હતો ત્યારે. ઓકે. હા, એટલે યસ, શિવાજી બન્યો હતો. એની માટે મારે જે ટર્બન, સ્વોર્ડ આખું કેરી કરવાનું હતું, મેં જુગાડ કરીને ગમે તેમ સેટ કર્યું. સેકન્ડ વોઝ ફંકી વેસ્ટર્ન, નહીં સોરી, ક્રિએટિવ વેસ્ટર્ન રાઉન્ડ. એટલે વેર સમથિંગ ક્રિએટિવ વોટ યુ કેન કેરી. ઓકે. એટલે યાર પાછું એક્સપેન્સ અગેન ગમે તેમ. વોટ આઈ ડીડ ઇઝ કે હું જ્યાં રહેતો પીજીમાં એન્જિનિયરિંગ કરતો ત્યારે બાજુમાં પોલીસ સ્ટેશન હતું. પોલીસ સ્ટેશન, one policeman over there who was into a security guard used to wear the whole like the knee coat. Okay. Right. Yeah, with a police color knee coat. Right. This is very good. I approached him. Okay, સાહેબ, એક દિવસ માટે મારે આવું છે, હું કંઈ કરી શકું? અને ત્યારે ટ્રેન્ડ હતો પેલો રાઉડી પેન્ટ્સનો. રાઈટ. I used to wear rowdy pants, but pink color કોઈ દિવસ કોઈ બોય ના પહેર્યો. That was my dress code, કે pink color pant with white shirt and with that police knee coat. એટલે એ મેં ગમે તેમ જુગાડ કરીને I went for it. I gave my 100%. Right. અને the moment came where the declaration was, અલગ ટાઇટલ્સ હોય. મેઇન ટાઇટલ સિવાયના બેસ્ટ પર્સનાલિટી, બેસ્ટ કોસ્ટ્યુમ, ઓકે, બેસ્ટ વોક, બેસ્ટ પર્સનાલિટી, અલગ ટાઇટલ્સ હોય. And then the results were left with 3 things. Okay. Like third, second and first. So third prize આવી ગયું. And I was like with my fingers crossed. ન્યા પબ્લિકો બેઠી છે, અહીંયા માહોલ ક્રિએટ થાય છે. And I was like, I don't know what is going to be happen. And I remember I was 38. Batch number આપે સાહેબ. And I always remember my first batch number, which made my journey to a very good thing. 38, right. I was 38. Again, it was number 2. Right. And I was 25. And I lost all my hopes. Okay. હવે it's not possible. Right. It's not possible. એટલે Anchor was like creating so suspensive moment. I was like, okay, શીખ્યો ઘણું બધું. And the moment came. અને મને આવીને એ ડિક્લેરેશન પહેલા મને એવું પૂછ્યું હતું કે એવું તમે શું કરશો જો તમે વિનર બની ગયા તો. તો મેં એવું કીધું હતું ઓન ધ સ્પોટ કે અત્યારે જ હું વિનર બની ગયો તો હું મારા ફોનમાંથી મોમ એન્ડ ડેડને ફોન કરીશ ને હું આ સ્ટેજ દેખાડીશ કે સી આઈ એમ ધ વિનર. આઈ હેવ જસ્ટિફાઈડ યોર મની એઝ વેલ એઝ યોર ટાઈમ એમ. ઓકે. એટલે એ મોમેન્ટ ઇટ વોઝ રીલી વેરી ગુડ ફોર મી. અને આઈ ફેલ્ટ પ્રાઉડ કે ભાઈ વાહ કે મેં કરી બતાવ્યું. ઇટ વોઝ માય ફર્સ્ટ ફેશન show as a participant.
રાઈટ પછી આઈ ડીડ મોર દેન 14 to 15 શોઝ, એમાં કોઈક ને કોઈક પેજન્ટ્સ જીત્યો. પછી આઈ વોઝ અપ્રોચ્ડ એઝ અ જ્યુરી. વાવ વાવ પછી આઈ જજ્ડ મોર દેન 40 to 45 શોઝ. આઈ એમ Oh. સ્ટીલ જજિંગ ઇટ. રાઈટ અને હા, કમિંગ ટુ ધ મેઇન પોઈન્ટ કે ફેશન શોઝમાં જો તમારે અત્યારે પોતાની જાતને ઓન ફ્લોર લાવવું હોય, એસ્ટાબ્લિશ કરવું હોય, તો થિંક દેટ હાઉ કેન યુ કેરી યોર સેલ્ફ. કઈ રીતના કપડાં, કઈ રીતની ફેશન સેન્સ તમે કેરી કરો છો, પોતાની જાતમાં થોડો કોન્ફિડન્સ લાવો. મેક શ્યોર દેટ યુ આર ગોઈંગ વિથ ધ ફેશન ટ્રેન્ડ્સ. મેક શ્યોર દેટ યુ આર કેરિંગ પ્રોપર ફેશન એથિક્સ. એના અમુક મેનર્સ છે જે ફેશન વાઇઝ તમારે કેરી કરવાના હોય છે. ઓકે પછી સ્ટાર્ટ ટેકિંગ યોર ઓન ફોટોગ્રાફ્સ એન્ડ પબ્લિશ ઓન ટુ ઇન્સ્ટાગ્રામ્સ. ઓકે પછી આવા જે લોકલ કે પછી રજિસ્ટર્ડ ફેશન પેજન્ટ્સ આવે એમાં પોતાની જાતને રજિસ્ટર કરો. ઓકે થોડાક પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરવા પડશે સ્ટાર્ટિંગમાં, બટ બહુ બધું શીખશો તમે. પણ એ રજિસ્ટ્રેશન કરવા પહેલા મેક શ્યોર કે તમે સરખી રીતે ગ્રૂમ્ડ હો, ફેશન વાઇઝ, પોતાના ગ્રૂમિંગ વાઇઝ, પોતાના મેકઓવર વાઇઝ. અને પછી મેક શ્યોર કે તમારા ફોટોઝ એવું લાગે છે તમને કે ના, હવે હું રજિસ્ટ્રેશન કરીશ તો આનાથી વધારે હું શીખી શકીશ. તો પેજન્ટ્સ નવા આવે છે, અને હું તો એવું કહીશ કે ફેશન પેજન્ટ્સમાં કંઈ બી કોઈને બી ક્વેરી હોય તો યુ કેન કોન્ટેક્ટ ઓન ટુ મી ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ. દેટ ઇઝ ઓનલી હેન્ડલ જય વાધવાની, અને આઈ વિલ બી રિપ્લાઇંગ ટુ એવરીવન. પણ આ ફેશન પેજન્ટ્સમાં ધીમે ધીમે રજિસ્ટર કરીને તમે શીખશો, એમાંથી જ આગળ વધાશે. ધીસ ઇઝ માય વેરી બેઝિક acknowledgement to everyone. So Jay, very good information you have provided, and also I can see the tears in your eyes when you are mentioning this particular incident. So always દરેક વ્યક્તિ માટે જે પહેલું એવોર્ડ્સ અથવા પહેલી મેમરીઝ છે એ ઓલવેઝ એ ગોલ્ડન મેમરી હોય. સો જ્યારે તમે મિસ્ટર ગુજરાત 2017ને જીત્યું, એના પછી કયા ચેન્જીસ આવ્યા, અને ત્યાંથી એક્ટિંગની કેરિયરને કેટલું કહેવાય બૂસ્ટ મળ્યું છે? એટલે એ જીત્યા પછી કેવું થયું સાહેબ કે ધીમે ધીમે બધાને ખબર પડી કે રાજકોટમાં આવું કોઈ ફેશન શો થયું હતું ને, રાજકોટમાં રહેતો છોકરો વિનર થયો છે. એટલે ન્યૂઝ ચેનલ્સ કેમ ટુ નો, એટલે મારા ન્યૂઝ ઇન્ટરવ્યુઝ ચાલુ થયા. રાઈટ ન્યૂઝ પેપર્સમાં મારા નાનકડા એવા આર્ટિકલ્સ કે ન્યૂઝ ફ્લેશિસ ચાલુ થયા. રાઈટ અને એમાં એ બધું મારા માટે મોટિવેશન હતું નેક્સ્ટ ફેશન શો માટે. રાઈટ એટલે એ પછીનું 1-1.5 વર્ષ તો મેં ફેશન શોઝ પર જ ધ્યાન દીધું છે, ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ. પછી એ ટાઈમે સાહેબ ડબ સ્મેશ કરીને એપ હતી, જેમાં ટિકટોક હતું, એની પહેલા ડબ સ્મેશ હતું. રાઈટ, આઈ નો. હા, તો ડબ સ્મેશમાં વિડીયોઝ બનાવવાનું ચાલુ કર્યું. રાઈટ. તો એ વિડીયોઝ જ્યારે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર અમે અપલોડ કરતો ત્યારે આઈ યુઝ ટુ ગેટ વ્યૂઝ. કે ઓલરેડી મિસ્ટર ગુજરાતનું ટાઇટલ આવ્યા પછી પીપલ કેમ ટુ નો અબાઉટ મી, એટલે ધીમે ધીમે ફોલોઅર્સ ગેઇન કરવાનું મેં ચાલુ કર્યું હતું. પછી ન્યૂઝ ચેનલ્સ હોય એની સાથે એ બી લોકો પોસ્ટ કરે, એટલે ઓટોમેટિક મને પબ્લિક મળવા માંડ્યું હતું રાજકોટનું. પછી મેં ડબ સ્મેશિસ ચાલુ કર્યા તો આઈ વોઝ ગેઇનિંગ વ્યૂઝ, બટ ડબ સ્મેશ બધા યુઝ કરતા હતા. મારા અંદર ખબર નહીં, એવરી ટાઈમ ઇટ્સ લાઈક કે હાઉ ટુ બી ડિફરન્ટ ફ્રોમ અધર્સ. કંઈક ડિફરન્ટ એમ યાર, બધા ડબ સ્મેશ કરે છે તો વોટ મી. તો આઈ થોટ કે લેટ મી રાઇટ સમથિંગ, લેટ મી સ્પીક સમથિંગ એન્ડ પુટ ઇટ ઓન ટુ ડબ સ્મેશ. ઓકે. એટલે એને પછી એવું કર્યા પછી મને ખબર પડી કે આને મોનોલોગ્સ કહેવાય. અન્ડરસ્ટુડ. કે આવું કરાય. એટલે મેં કીધું કે યાર, અને સાહેબ 1, 2, 3, 4, 10 આવા વિડીયો મૂક્યા પછી આઈ ગોટ લાઈક n નંબર ઓફ એન્ગેજમેન્ટ્સ. જે લોકોને આ, બીકોઝ દેટ વોઝ અ વેરી ન્યૂ કન્ટેન્ટ ફોર એવરીવન. લિપસિંક કરવું અને પોતાની જાતે બોલવું ને બહુ ડિફરન્સ છે. એટલે લોકોને ગમવા માંડ્યું. પછી હું અલગ અલગ ક્વેશ્ચન્સ પૂછતો કે નેક્સ્ટ કયા ટોપિક પર વિડીયો બનાવો, નેક્સ્ટ કેવું, આવું અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝ ક્રિએટ કરીને મેં બઝ ક્રિએટ કર્યું પોતાની જાતનો. અને પોતાની જાતને જ કોન્ફિડન્સ બિલ્ડ કરાવતો કે આ ટોપિક્સ પર વિડીયો બનાવીએ આપણે. રાઈટ. એટલે સ્ટાર્ટેડ મેકિંગ વિડીયોઝ બનાવતા આઈ ગોટ ટુ નો કે ઓડિશન્સ છે અમુક સોંગ્સ માટે. ઓકે. અમુક શોર્ટ ફિલ્મ્સ માટે. ત્યાં તમે જાઓ તો ત્યાં ગયો, નો થયો સિલેક્ટ, નો થયો, શીખવા મળ્યું. 200, 300, 400, 500 લોકો હોય. ઓકે. શીખવા મળે. કોક
રૂટથી જ તે ડ્રામાસમાં એંગેજડ હોય, એ લોકોને મળવાનું થાય, ખબર પડે કે ડ્રામા જેવી બી વસ્તુ છે, થિયેટર્સ જેવી બી વસ્તુ છે. પછી ખબર પડી કે યાર આપણે આ રૂટ નથી પકડી. રાઈટ. રૂટ પકડવું હોય ને તો ડ્રામા જોઈન કરવા પડશે, થિયેટર્સ જોઈન કરવા પડશે. બાકી NSDs જેવી સ્કૂલ્સ છે એ આપણા માટે ત્યારે અફોર્ડેબલ નહોતી. રાઈટ. લાઈવ સ્ટેજ શોઝ જોવા જાઓ તમે, ઓડિટોરિયમ્સમાં જેટલા ડ્રામા આર્ટિસ્ટ છે એને તમે જોવા જાઓ લાઈવ, તો યુ વિલ ગેટ ધેટ કોન્ફિડન્સ કે ઓકે સાચા રૂટ્સ તો આ જ છે એક્ટિંગના. એટલે આઈ વુડ સજેસ્ટ એવરીવન કે જો તમે એક્ટિંગમાં રસ હોય તમને ને આગળ વધવા જતા હો તો કેચ ધ રૂટ્સ. બહુ બધા વર્કશોપ્સ થાય છે અત્યારે, બહુ બધા ડ્રામાસ થાય છે, ઓકે. સ્ટેજ પરફોર્મન્સીસ થાય છે, ABCD થી શીખવાડે છે એક્ટિંગ્સ. ઓકે. એવું નથી. અને એક્ટિંગ ઇઝ નોટ લાઈક કે તમે પર્સનાલિટી વાઇઝ સરસ દેખાઈ રહ્યા છો, તમારે એક્ટિંગ કરી શો જ એક્ટિંગ કરે, એવું જરાય એવું નથી. જેને પણ એક્ટિંગમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે તો ગો ફોર ધ વર્કશોપ્સ, ગો ફોર ધ ડ્રામાસ, આઈ વુડ સે ગો ફોર થિયેટર્સ. Theaters would be the best option for the long term course of acting. ઓકે. એટલે રાજકોટમાં થાય છે, ભાવનગરમાં બી થાય છે ઘણા બધા થિયેટર્સ ને ડ્રામાસ, અમદાવાદમાં બી થાય છે. કોઈ બી ક્વેરીઝ હોય વર્કશોપ્સ એક્ટિંગના લીધે પ્લીઝ લેટ મી નો. એટલે ઇવન આઈ વુડ આસ્ક ધ ટીમ ઓફ રનર કે કંઈ બી હોય, ડુ લેટ મી નો. આઈ મેક ધ ચેનલ ઓન ફ્લોર ફોર every artist from Bhavnagar. Okay. So, as you mentioned, the process of this acting, the process of these Mr. Gujarat kind of competitions as well. So, આ બધું કર્યા પછી you got some music videos as well, like you worked with Kinjal Dave અને ઘણા ગુજરાતના ખાસા નામે આર્ટિસ્ટ સાથે પણ તમે કામ કરો છો. So, how was your experience in working such music videos? એટલે સાહેબ, ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ, તમે એકવાર સોશિયલ મીડિયા ઉપર ફેમસ થાવ ને, એટલે હું ફેમસ થયો તો મારા ફેશન ઝોન છે. ફેશન શોઝમાંથી મારા રેમ્પ વોક્સના વિડીયોઝ ફેમસ થયા હતા એ ટાઈમે. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ 2019. રાઈટ. ત્યારે ઇન્સ્ટાગ્રામ હજી એસ્ટાબ્લિશ હતું ને. એટ ધેટ ટાઈમ આઈ પ્રાઉડલી સે દેટ આઈ યુઝ ટુ ગેટ મોર દેન 25,000 ઓફ લાઇક્સ. Oh, that's a great. મોર દેન 4,000 ઓફ કમેન્ટ્સ. 2 to 4,000 ની વચ્ચે કમેન્ટ્સ હોય મારા પોસ્ટ પર. ઓકે. જ્યારે ઇન્સ્ટાગ્રામ એસ્ટાબ્લિશ થયું હતું ને, આઈ વોઝ ગેટિંગ સો મચ ઓફ એન્ગેજમેન્ટ્સ. ત્યારે એકચ્યુઅલી મને ખબર નહોતી કે આ પ્લેટફોર્મને હજી કઈ રીતે આગળ રાઈટ. પણ એ ટાઈમે યુ કેન સી ઇન ટુ માય ઇન્સ્ટાગ્રામ વેન યુ વિલ સ્ક્રોલ ટુ ધ પોસ્ટ ઓફ 2019, 2018, you will see more than 25 to 30,000 of likes over there. More than 1 lakh views onto my videos. એ ટાઈમે એટલે આઈ વોઝ ગેટિંગ કોન્ફિડન્સ. હર એક દિવસે કોઈ બ્રાન્ડ્સ મને અપ્રોચ કરીને પોતાના ફેસ માટે ફીચર કરે. રાજકોટના ઓલમોસ્ટ સલૂન મેં ફીચર કર્યું છે મેં. Okay. I also seen one of your recent Instagram reels on Desha where you visited one of the saloons. Yeah, that is my evergreen salon. That is YK Creation. Right. રાજકોટ થી. Right. Like almost બધા સલોન્સ. અને સાહેબ more than 12 to 15 સલોન્સમાં ઇનોગ્રેશનમાં હું હતો. Okay. For the opening ceremony at that time. Right. Because I used to keep very long hairs and beards and everything. Right. I was also brand ambassador for one of the brand from Rajkot, Men Deserve. Okay. એક વર્ષ મેં એમની માટે બી બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર કર્યું. એક સલોન માટે બી આગળ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર કરતો હતો. Right. એટલે હું ફેમસ ફેશન ઝોનથી થયો. પણ મને છે ને નવરાત્રીઝમાં એઝ અ સ્પેશિયલ ગેસ્ટ ઇન્વાઇટ કરતા હતા. એટલે આઈ યુઝ ટુ ગો. મને પબ્લિક મળતું, પબ્લિક ઓળખતું, પબ્લિકની ચાહના હતી. એટલે આઈ યુઝ ટુ ગો. હવે માય ફર્સ્ટ મ્યુઝિક ડેબ્યુ આલ્બમ ઓફ માય લાઈફ વેન્ટ લાઈક ધીસ વે કે હું એક નવરાત્રી ઇવેન્ટમાં ગયો જ્યાં ગીતાબેન રબારી, જે અત્યારે આપણા ગુજરાતનું બહુ મોટું નામ, આપણા ઇન્ડિયાનું બહુ મોટું નામ નાગે છે. એટલે એમને હું બેન માનું છું અને એ મને ભાઈ માને છે. એટલે ત્યાં હું ગયો ને બેન હતા હાજર અને એમના હસબન્ડ હતા પૃથ્વીભાઈ. એ બી બહુ મારા બહુ ભાઈ જેવા ખાસ મિત્ર છે. એટલે એ ઇવેન્ટમાં ગયો, હું બેનને મળ્યો, ભાઈને મળ્યો, ગીતાબેનને. અને એ ઇવેન્ટમાં આવ્યા પછી બીજા દિવસે હું સવારે ઉઠ્યો તો આઈ વોઝ ગેટિંગ ધ નોટિફિકેશન ફ્રોમ ધ મેન અકાઉન્ટ કે હા કે ગીતાબેન હેઝ સ્ટાર્ટેડ ફોલોઈંગ મી બેક ઓન ટુ ઇન્સ્ટાગ્રામ. એન્ડ એટ that time it was a very proud day for me and I got a text again
કે હાય જયભાઈ, બહુ મજા આવી તમને મળીને, અને ધીસ ઇઝ પૃથ્વી. હા, અને વી આર ઓન ટુ ધ નેક્સ્ટ ટ્રેક ઓફ ગીતાબેન, અને વી રિયલી વોન્ટ ટુ અપ્રોચ યુ ફોર ધ મેઇન લીડ. Wow. ત્યારે ગીત આવેલું હતું ગીતાબેનનું રોણા શેરમાં. Right. That was more than crores of views. અને બીજું ગીત આવ્યું સાહેબ, કોની પડે એન્ટ્રી, રોણાની પડે એન્ટ્રી, Right. અને I was the main lead into that song. Wow. અને એ કંઈક 35 million plus views, I don't know, in crores also. That changed my actual sense of acting. Right. And I was the main lead into that. Geetaben was the main lead singer into that. અને કોની પડી એન્ટ્રી went on like so buzz. ત્યારે રીલ્સ સેક્શન હજી નહોતું established. વિડીયોઝ બનતા હતા, Music videos were there, lot of music videos were there. એટલે ઇન્સ્ટાગ્રામના સોંગ્સ પર વિડીયોઝ બનવા માંડ્યા સાહેબ. પછી તો દે ધનાધન લાઈનમાં અપ્રોચેસ હતા વિડીયો સોંગ્સના, Right. બીકોઝ આઈ વોઝ ગેટિંગ ફેમસ ડે બાય ડે. Right. એ સોંગ બધા, કેમ કે કોઈ બી વેડિંગ હોય ને એટલે એન્ટ્રીમાં એ જ સોંગ હોય. Oh, boy. Right. કોઈ બી કલાકારને એન્ટ્રી મારી હોય ને તો સ્ટેજ પર એ જ સોંગ. Yeah. So it's more of localized feel in that song. એટલે હા, કોની પડે એન્ટ્રી મેડ માય થિંગ ઇનટુ અ બ્લાસ્ટ. ઇટ વોઝ અ હેપી બ્લાસ્ટ ફોર મી. Right. એટલે ધીસ બીકેમ માય ટર્નિંગ પોઈન્ટ. અને અહીંથી પછી મ્યુઝિક વિડીયોઝ આવ્યા, અને પછી મને ખબર પડી કે હવે મ્યુઝિક વિડીયોઝ આવે છે તો આઈ શુડ કેચ માય રૂટ્સ. પછી મેં થિયેટર્સ ચાલુ કર્યા. Okay. So Jay, as you mentioned, like music videos has given you the fame. Mr. Gujarat has given you the push. So in acting also you have done wonderful jobs. Like you have recently also debuted with the Bollywood via Z5, one of the show. Yes. So what is that show and how you got that? Z5 પર હમણાં જ રિસેન્ટલી કલર્સ ઓફ લવ કરીને મેં મારી બોલિવૂડ ડેબ્યુ ફિલ્મ કરી છે, જેમાં બધા જ બોલિવૂડના કેરેક્ટર્સ છે, બધા જ. અને ગુજરાતથી અમે 2-3 લોકો છીએ. ભક્તિ કુબાવત છે, ભૂમિકા બારોટ છે, હું છું. Right. અને સુરતથી પ્રોડક્શન હાઉસ હતું, સુટ્ટા વિથ ચાઈસ કરીએ. Okay. અને વન ઓફ માય વેરી ગુડ ક્લોઝ ફ્રેન્ડ મિસ્ટર ભાર્ગવ અમેલિયા. એટલે એક કેરેક્ટર એવું હતું. Right. અને જે ડિરેક્ટ કરી છે, એટલે હી ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ માય વેરી ગુડ ફ્રેન્ડ. તો એમને એ જે ડિરેક્ટર હતા, એ ડિરેક્ટર જ હી સો કે યાર દિવ્યેશ લિંબાની નામ છે સાહેબ. Right. હી સો કે ધીસ ઇઝ ધ જોલી કેરેક્ટર વોટ આઈ વોન્ટ ઇન ટુ માય ફિલ્મ. Right. આગળના બધા પ્રોજેક્ટ્સ જોયા હોય, Right. અને એના ઉપરથી એમને લાગ્યું કે ધીસ ઇઝ ધ જોલી કેરેક્ટર વોટ આઈ નીડ ઇન ટુ માય ફિલ્મ. કે કેવું કે એ ફિલ્મ કલર્સ ઓફ લવ that was into Hindi, which is already live on Z5. Okay. It was a very great opportunity for me. I already spent 18 days for the film. Yes, on floor હતો, અને બધા જ talented actors સાથે કામ કર્યું મેં. Right. પવન ચોપરા સર, બધા ઘણા બધા બોલિવૂડ એક્ટર્સ હતા જે લોકોએ જેમ કે શેરશાહમાં કામ કર્યું છે, હમ્ટી શર્મા કી દુલ્હનિયામાં કામ કર્યું છે, બદ્રીનાથ કી દુલ્હનિયામાં કામ કર્યું છે. આ બધા એક્ટર્સ સાથે કામ કર્યું એટલે સાહેબ બહુ પ્રાઉડ મોમેન્ટ હતી. So શીખવા જ મળે એમ, બસ. right. So how difficult schedule for the acting, or we can say the movie? કેમ કે ઘણા બધા લોકો જ્યારે કામ કરતા હોય તો ઓબ્વિયસલી ઘણા બધા કોન્ફ્લિક્ટ્સ, ટાઈમ્સ, ઘણું બધું મેટર કરતું હોય. સાહેબ તમને એવું લાગે કે ઓન સ્ક્રીન આ બધું કેવું સરસ દુનિયા છે, કેવી રંગીન દુનિયા છે, આવું જ કરવાય, આવું જ કરવું જોઈએ, કેટલા સરસ પૈસા મળે છે, આપણે નામના ને ચાહના બધું હોય. તો સાહેબ ખરેખર એવું નથી હોતું. સવારે 5 વાગ્યાનો સાહેબ કોલ ટાઈમ હોય, રાત્રે 2 વાગે શિફ્ટ પતે, 2:30 વાગે તમે સુવો, 4:30 વાગે ઉઠો, પાછા 5 વાગે ઓન ફ્લોર આવો. આવા સ્કેડ્યુલ્સ 3 દિવસ માટે હોય, વચ્ચે 1 દિવસ ફ્રી હોય, પાછા આવા. Shift sometimes goes for 18 hours, સાહેબ. 18 hours you have to just speak, just act, just પોતાના જ કેરેક્ટરમાં રહેવાનું. Right. I was playing the character of influencer. Okay. Into the movie as well. Oh, wow. I am son of one of the richest man into the movie. બહુ અમીર બાપનો દીકરો છું, અને બહુ બધા રેસ્ટોરન્ટ છે મારા પપ્પાને, અને હું ઇન્ફ્લુએન્સિંગ કરું છું. Okay.
અને આ જે જોલી કેરેક્ટર જે ઇનબિલ્ટ કેરેક્ટર છે ને એ જ ઓન ફ્લોર લાવવાનું હતું. રાઈટ રાઈટ. પણ હવે કેવું છે કે કંઈક બીજા પ્રોબ્લેમ્સ છે તો આપણે એમાં ધ્યાન હોય તો આપણે કેરેક્ટરમાં ન રહી શકીએ. કંઈક બીજી ડિફિકલ્ટીઝ હોય, ઘણું બધું હોય, તબિયતના પ્રોબ્લેમ હોય, પણ ના, તમારે તમારું કેરેક્ટર મૂકવાનું જ નથી. રાઈટ. એ ડાયલોગ્સ, એ પરસેપ્શન, ડિરેક્ટરનું એ વિઝ્યુલાઇઝેશન ક્રેક કરવાનું છે, પ્રોડ્યુસરે આટલા પૈસા નાખ્યા છે તો એ બી જોવાનું છે કે આપણે આપણું 100% આપીએ, કેમ કે આપણો ભાઈબંધ હતો. ચલો ભાઈબંધ નહીં, પણ એક આર્ટની રીતે, એક આર્ટિસ્ટની રીતે તો આપણે 100% આપીએ. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. એટલે 100% સાહેબ એ કેરેક્ટરની અરાઉન્ડ સરાઉન્ડિંગ જ ફરવાનું તમારે. વાતચીતો નહીં કરવાની, એ ઝોનમાંથી ઝોન આઉટ નહીં થઈ જવાનું. રાઈટ. This too difficult, too difficult. જે તમે છો જ નહીં એ તમે કઈ રીતે પ્રિટેન્ડ કરી શકો 24 કલાક માટે? Right. So Jay, as we have seen, also we have read a lot as well. It's always difficult for actors or actresses to keep themselves updated, keep competing with themselves as well. કેમ કે હરરોજ ઘણા બધા નવા લોકો આવે બી છે ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર અને ઘણા બધા નવા લોકોને એન્ટ્રી લે, ઘણા બધા નવા પ્રોજેક્ટ સ્ટાર્ટ બી થાય છે. So how you keep yourself fit for any challenge or updated for any challenge? વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન સાહેબ. મારે આ ઓલરેડી કેવું જ હતું કે હવે આપણું ફિલ્ડ છે ને, એન્ટરટેનમેન્ટ ફિલ્ડ, એક ગ્લેમર સાઈડ છે, એક આર્ટિસ્ટિક સાઈડ છે, એક બંનેનું કમ્બાઇન્ડ સાઈડ છે. બરાબર. હવે વસ્તુ કેવી છે, ગ્લેમ વર્લ્ડ આખું ફિમેલ્સથી ભરેલું છે. જે લોકોને, ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ, કે એન્ટરટેનમેન્ટ ફિલ્ડમાં એ લોકોને જગ્યાઓ જલ્દી મળે મેલ્સ કરતા. રાઈટ રાઈટ. વોટ મેલ હેઝ ટુ ડુ, કે તમારી અંદરની કળા શું છે, તમારી અંદરનું આર્ટ શું છે, તમે કયા ઝોનમાં વધારે ટેલેન્ટેડ છે, તમે શોધો, તમે જ એની ઉપર વર્કઆઉટ કરી અને તમે જ સોશિયલ મીડિયા ઉપર બતાવો કે આ ઝોનમાં તમારું એક્સપર્ટાઇઝ છે, તો તમે ક્યાંક ને ક્યાંક સ્પોટ થશો. ઓકે. The very first thing is, however talented you are, however famous you are, be very down to earth. Keep your legs down, keep your heads up. This would be the first action for every artist to be onto a long journey. Okay. That is what I believe, sir. Right. જો ગ્રાઉન્ડેડ રહેશો ને તો ઓટોમેટિકલી નવા કામ આવશે અને નવા કામમાં નવી રીતે તમે અંદર પોતાની જાતને અંદર ઉતારશો. ધીસ ઇઝ વોટ આઈ બિલીવ. એટલે પોતાની જાતને જે આર્ટમાં તમે ટેલેન્ટેડ છો, સપોઝ મને ખબર છે કે હું મોનોલોગ્સ બહુ સરસ લખું છું, કોઈક બ્રાન્ડ મને અપ્રોચ કરે છે તો હું સાદું ઇન્ફોર્મેટિવ પાસ નથી કરતો કે ભાઈ ચલો આ રનર છે, આમના ફાઉન્ડર આ છે, આ છે, આ છે, આ છે. ધીસ ઇઝ નોટ માય વે. રાઈટ. બટ રનર ને એક ઇન્ટિગ્રેશન રીતે હું એને એસ્ટાબ્લિશ કરીશ. એટલે હું મારી જાતને જ મારા ફ્લોમાં જ જઈશ, પણ વચ્ચે હું રનરને એવી રીતે લાવીશ કે એમનું એ પ્રમોશન બી નહીં લાગે. તો આઈ એમ એક્સપર્ટ ઇન ધેટ. રાઈટ રાઈટ. આઈ એમ એક્સપર્ટ ઇન ટુ રાઇટિંગ, આઈ એમ એક્સપર્ટ ઇન ટુ કન્ટેન્ટ રાઇટિંગ, આઈ એમ એક્સપર્ટ ઇન ટુ કન્ટેન્ટ એક્ટિંગ. Understood. I'm expert into writing the zone for emotional contents. Okay. I write into broken zones. Understood. Right. એટલે if you'll આમ કહેવાય ને કે if you'll ask me કે broken zones માં ઘણું બધું લખવું છે તો હું લખીશ, અને મેં મારી જાતને એસ્ટાબ્લિશ સોશિયલ મીડિયા ઉપર આનથી જ કર્યો છે. બીજું ફેશન સેન્સ, તો ફેશન સેન્સના ટ્રેન્ડ્સ હું ફોલો કરતો જાઉં છું, વિડીયોઝ અપલોડ કરતો જાઉં છું, તો માણસોને ખબર પડે છે કે નવા કપડાં જો આપણે કંઈક કરાવ હોય તો લેટ્સ સી જે કંઈ મૂક્યું છે, એથનિક વેર્સ, વેસ્ટર્ન વેર્સ બધા જ ટાઈપના. Understood. તો પોતાની જાતને જો અપડેટેડ રાખવું હોય ને સ્પોટ થવું હોય તો તમારે પોતાની જાતને પોતાની અંદર જે વસ્તુ હોય ને એમાં તો તમારે સુપ્રીમ જ રહીને કરવું પડશે. Right. So Jay, as you also mentioned, you are in fashion, you are a fashion influencer as well. So I have one basic question. So what is fashion for the people? Actually fashion છે શું? ફેશન બધા અલગ અલગ રીતે લઈ રહ્યા હોય છે. Okay. કપડાની સેન્સમાં, ગ્રૂમિંગની સેન્સમાં, પોતાને અપ ટુ ડેટ રાખવાની સેન્સમાં અલગ અલગ રીતે. બટ ફોર મી વોટ ઇઝ ફેશન ઇઝ કે વેર આઈ એમ ફીલિંગ કમ્ફર્ટેબલ ઇન ટુ વેરિંગ ક્લોથ્સ. Okay. વોટ ઇઝ ધ એક્સ્ટ્રીમ લેવલ of the trend going on. Okay. See that, don't wear that.
Yes. Move one step ahead, do something creative. Whether you can carry that or not, look after that. Right. That is the fashion for you. Okay. બધા જ ફેશન કરે છે. અત્યારે કોઈ બી અત્યારે આ અહીંયા ટીમ બેઠી છે કે કોઈ બી આપણને મળશે, they are into their fashion. Fashions. But when you will be spotted, Hmm. તમે ફેશનની દુનિયામાં તમે એઝ અ ફેશન ઇન્ફ્લુએન્સર કે ક્રિએટર છો એ કઈ રીતે ઓળખાશો, એનું વર્ચસ્વ જો જાળવી રાખવું હોય તમારે તો મેક સમથિંગ આઉટ ઓફ ધ બોક્સ. Yeah. Understood. અત્યારે બેગી ક્લોથ્સ, બેગી ફિટ્સના ફેશન્સ ચાલુ છે, તો નોર્મલી હવે બધા જ બેગી ફિટ્સ પહેરવા માંડ્યા છે, પણ એ બેગી ફિટ્સમાં અલગ રીતે કંઈક પહેરવું, એ વસ્તુને કેરી કરવી, તમારી ઉપર સારું લાગે છે કે નહીં એને જસ્ટિફાય કરવું, Right. અને પછી ફ્લોર ઉપર ઉતરવું, ધેટ ઇઝ ફેશન ફોર. Right. યુ નીડ ટુ કેરી ફેશન. Okay. જનરલી આઈ એમ લિવિંગ ફોર માય ફેશન, બટ યુ નીડ ટુ કેરી ફેશન. મેં ફેશનને મારું એક બેઝિક નેસેસિટી બનાવી લીધી છે કે આ તો જોશે જ ભાઈ. ખાવાનું નહીં આપો ને એક ટાઈમ ચાલશે, સારા કપડાં પહેર્યા વગર નહીં ચાલે. Right. So Jay, as you mentioned, like fashion is kind of breathing for you, I do agree. Right. I do agree. and also you mentioned also we also all know like you are a fashion influencer. So in today's world, how difficult for an influencer to keep competing every day? અત્યારના ઓનગોઈંગ ટ્રેન્ડમાં યુ નો હાઉ સોશિયલ મીડિયાઝ આર રાઇઝિંગ. Right. એટલે કહેવાય ને કે નવા બ્રાન્ડ કોન્ટેન્ટ્સ તમે વિચારો ને, તમે ફેશન ઇન્ફ્લુએન્સર છો તો તમે પબ્લિકને એવું કહી શકો છો કે વેન આઈ ગો ફોર અ ગોવા ટ્રીપ, ધીઝ આર માય ગોવા વેર્સ. વાય? દેટ આર માય બીચ વેર્સ. Right. કે હાઉ વન કેન ડ્રેસ અપ વેન હી ઇઝ ઓન ટુ ધ બીચ. Right. પછી અત્યારે સમર ચાલી રહ્યું છે અને તમે ઓફિસ બોય છો, તો સમરમાં ઓફિસ વેર કઈ રીતે કેરી કરવાના? Right. વીકેન્ડ્સમાં કંઈક બહાર જાઓ છો તો વોટ આર ધ વીકેન્ડ વેર્સ? Right. વોટ આર ધ એસ્થેટિક એથિક્સ દેટ યુ શુડ ફોલો? કે તમે શૂઝને બી પહેરવાની એક પેટર્ન છે, સોક્સને બી ફૂટવેર સાથે પહેરવાની એક પેટર્ન છે. Right. Right. તમે જો એથેનિક વેર્સ પહેરો છો તો એની નીચે બી ફૂટવેર્સ પહેરવાની એક પેટર્ન છે, એમાં જોડે પહેરવાની પેટર્ન છે. નવરાત્રી આવે છે, મેક ટ્યુટોરિયલ્સ ફોર નવરાત્રી. Right. વોટ ડિફરન્ટ કુર્તાઝ યુ કેન વેર, વોટ ડિફરન્ટ એસેસરીઝ યુ કેન વેર. કેમ એવું જરૂરી નથી ખાલી એસેસરીઝ ફિમેલ્સ જ વેર કરી શકે યાર. Should be. ચેક ઓન ટુ માય વિડીયોઝ, I'll share the tutorials. હું એટલી બધી એસેસરીઝ પહેરું છું, બટ મેક શ્યોર કે યુ શુડ કેરી ઇટ પ્રોપરલી. Proper. And this. એટલે આવા ટ્યુટોરિયલ્સ બનાવો, તમને ઇન્સ્ટાગ્રામ જેવું એપ્લિકેશન મૂકશે જ નહીં. બિલકુલ. It will તમને carry- બ્રાન્ડ્સ પૈસા આપશે. તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ વિલ અપ્રોચ કે જોઈન અવર ગ્રુપ ઓલ્સો. એમ આઈ વોઝ 2019માં હું એક ઇન્સ્ટાગ્રામનો ઓફિશિયલ પાર્ટ હતો BOI નો, દેટ ઇઝ બોર્ન ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ. આવું એક સેગમેન્ટ હતું, એનું હું અત્યારે બી ઓફિશિયલ પાર્ટ છું. તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ગમે તે ફોટો સ્ટોરી મૂકો ત્યારે સર્ચ કરશો ને, તો ઇફ યુ રાઇટ જય વાધવાની, you will get GIF stickers of mine. Oh, wow. Instagram has given my GIF stickers for me. I was the official segment of Instagram. Right. શું કામ? કેમ કે હું આપતો જ રહેતો હતો નવું ને નવું. નવરાત્રી આવે છે, નવા ટ્યુટોરિયલ્સ આપો. Right. કયા કુર્તા કઈ રીતે પહેરી શકાય, ક્યારે કયો દુપટ્ટો કેમ નાખી શકાય, કઈ એસેસરીઝ સાથે કઈ કલર પેલેટ ફોલો કરાય. બિલકુલ. ધીસ ઇઝ વોટ આઈ ફોલો. કીપ અપડેટેડ. તમે ફેશન ખાલી તમે એવું કહી દો કે યસ યુ આર અ ફેશન ઇન્ફ્લુએન્સર એટલે તમે સારા કપડાં પહેરો એટલે ફેશન ઇન્ફ્લુએન્સર થઈ ગયા. નો મેન, Right. you are working for a brand, that is your brand. If you are working for Navratri tutorials, you are the feature phase of Navratri yaar. બિલકુલ. Every man should follow you કે ચાલ ને જઈને ફોલો કરીએ, કંઈક નવા કુર્તા હશે, કંઈક નવું હશે, બિલકુલ. કંઈક નવી હેરસ્ટાઈલ હશે, કંઈક નવું ગ્રુમિંગ પેટર્ન હશે, કંઈક નવી ફેશન સેન્સમાં નવી રીલ ક્રિએટ કરી હશે. Correct. આવા બધા સોશિયલ મીડિયા ઇઝ વેરી ઓપન ટુ યુ કે તમે કન્ટેન્ટ્સ નવા આપો અમને. Right. It's all your own platform. તમે નવા આપો. તમે ઘરે ગમે સોશિયલ મીડિયા ઇઝ નોટ લુકિંગ આફ્ટર ધ ગુડ બેકગ્રાઉન્ડ, ગુડ એમ્બિયન્સ. Yes. ઇટ ઇઝ ઓનલી લુકિંગ આફ્ટર ધ ગુડ કન્ટેન્ટ. Yes. અને તમે કઈ રીતે પબ્લિકને કન્વે કરો છો. Right.
સારો કુર્તો પહેરીને પબ્લિકને તમે કન્વે કરશો તો એ પબ્લિકને ગમશે જ. રાઈટ. This is what I believe Oh. being a fashion creator. Keep giving to the public કે યાર આવું કરો, યાર આવું કરો. સ્કિન કેર ટ્યુટોરિયલ્સ બનાવો. ઘણા લોકોને ડાર્ક સ્કિન્સ હોય છે. They many of them text કે યાર આ એક ટેક્સચરને સંભાળવું હોય તો સ્કિન કેર, નાઇટ સ્કિન કેર શું કરવું પડે? So I give them સ્કિન કેરના ટ્યુટોરિયલ્સ આપો, રાઈટ. ડાયટના ટ્યુટોરિયલ્સ આપો. ડાયટ નોટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફિટનેસ, ઇન ટર્મ્સ ઓફ સ્કિન આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ. આપો. તમે ગ્રૂમિંગના ટ્યુટોરિયલ્સ આપો, તમે હેર કટના ટ્યુટોરિયલ્સ આપો, તમે બિયર્ડ શેપિંગના ટ્યુટોરિયલ્સ આપો. Okay. Right. Well, there are a lot of ways of creating content. Every- as per your way. ઓફિસ બોય છો તો તમે ઓફિસમાં પોતાની જાતને પ્રોફેશનલી કઈ રીતે ક્રિએટ કરી શકો, વોટ કાઇન્ડ ઓફ એસેસરીઝ યુ શુડ વેર. યુનિફોર્મમાં છો તો યુનિફોર્મ કઈ રીતે અલગ અલગ રીતે કેરી થાય, વિથ બેલ્ટ્સ, વિથ એસેસરીઝ, વિથ વોચીસ, Watches. વિથ બેગ્સ, A lot of things, yeah. with your grooming pattern if you are an office boy. Right. Give tutorials. Understood. ઘણું બધું થઈ So શકે. as per you, it's a completely diverse field. Whatever, So deep. yeah, So- whatever creativity you can bring up to the table, No just limit. bring it up. Sky is the limit for fashion, sir. Right. So Jay, as we have talked about Bollywood, fashion, your journey and all. So who is your personal favorite actor? સાહેબ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી I don't know why do I see that living life into Ranveer Singh. I don't know why. Right. I don't know why. That energy, that flow of charm he's having onto the floor. yaar, focus એટલે pure focus. I keep searching for that man કે આને આ શું કર્યું, how did he perform into Ramlila, what did he do in Padmavati, what did he do into Khilji character. Right. Like he is giving everything. He wears anything, Sahib, and looks everything good on him. Right. How is it possible, man? The energy he Yeah, brings up to the table. The એમ કહેવાય ને કે you will not take eyes from him. Right. He is Ranveer. Let's just to see him, the way he's doing, the way he's talking. Yeah, if he's hosting awards, you look at him. He's into a movie, look at him. He's attending any parties, look at him. He's on to airport, look at him. So ultimately he is the center of gravity, we can say, wherever he is. He becomes the topic of the town wherever he is, sir. Bilkul. I like the quality of him, and I'm really a die-hard fan of him. He knows me. Oh. I don't know now he remembers me or not, but he has gifted me. I should not say he knows me, but I have met him. Huh. And he knows me into that way that I am a die-hard fan of him. Okay. He knows me into that way. And he has gifted me a jacket where he has written I love you, Jai Wadhwani from Ranveer. Wow. And that is I have posted onto my social media. So it's a completely fanboy moment. It was really a fanboy moment, sir, for me. We've talked a lot about career and all. So now let's back to root as well. So as you said, you are rooted from Bhavnagar. Yes. So which are some of the things which you keeps you happy, or which keeps giving you pride of being Bhavnagari? So, sir, basically, first I will say that my family is living over here. Right. My mom and dad always see that I'm getting my hoardings all over to Gujarat for events, for my ethnic wears, for my shoots, everywhere. Okay. Now, when it comes to especially to my community, when my Sindhi community talks about me, when they approach me for being a guest over to the event, any social events, I feel proud. Fine. કે ચલો કંઈક તો કર્યું ભાઈ. કંઈ નથી કર્યું પણ કંઈક કર્યું છે. વાવ. એવું કંઈ નથી કર્યું પણ કંઈક કર્યું છે. જ્યારે મમ્મી પપ્પા સામે ખુરશી પર બેઠા હોય અને એ સોશિયલ ઇવેન્ટ તમારી કોમ્યુનિટીની થતી હોય ને તમે સ્ટેજ પર ગેસ્ટમાં બેઠા, what else do you need? Right. So as you rightly mentioned, like this is kind of achievements we always remember for the longer time. Exactly, sir. What else do you need? Right. What else? Right. Not about talking about community, but જ્યારે બી ભાવનગરમાં ગેધરિંગ્સ થાય તો એવું આવે કે ચલો ને અત્યારે આ ગેટ ટુગેધર છે
તો આ ઝોનની લીધે લેટ્સ કોલ જય. તો દેટ અપ્રોચીસ ફીલ કે યાર ભાવનગરનું વર્ચસ્વ જાળવવામાં થોડું કોન્ટ્રીબ્યુશન તો છે, રાઈટ અગ્રી થોડુંક તો છે, રાઈટ. અને હજી એ વધારવાનું છે. એ ખરેખર એ ગાંઠ જ બાંધી લીધેલી છે. Okay. So, Jay, we have talked a lot about almost each and every topics. So, any particular message you want to convey to your fan followings or the people who are following you? Maybe it is about the fashion, or we can say the career in acting, or whatever ways to keep ourselves happy. The only thing I would like to suggest, advise or convey is to all my people. They are not my fans, they are my people, my public, my own public. કે યાર કંઈ બી કરવા ઈચ્છો છો કરજો. એવું જરૂરી નથી કે મિડલ ક્લાસ ફેમિલીમાંથી બિલોંગ કરો છો, પોતાનું ફિનાન્શિયલ બેકગ્રાઉન્ડ નથી, કોઈ સપોર્ટ નથી. I am being a middle class family without no financial support, no political support, no good wall behind me. But I am making my own self stronger and stronger onto my social medias and onto my creative field. એટલે જે પણ વિચાર્યું છે, જે પણ સપનાઓ છે એ પૂરા કરજો. Right. જોબ કરતા કરો તો બી વાંધો નથી. જોબ કરીને ઘરે મમ્મી પપ્પાને સપોર્ટ કરવાનો હોય, સેમ વસ્તુ હું કરું છું. વીકેન્ડ્સ કાઢીને તમારા શોખ પૂરા કરજો. ખબર નહીં એ કાઢેલા વીકેન્ડ્સ તમારા શોખ માટે ક્યારે આખા વીક તમને એ જ વસ્તુ માટે કામ કરતા કરી દે. બિલકુલ. અને કદાચ તમારે જોબ ન કરવી પડે ને એમાં કામ કરીને તમે એનાથી 10 ગણા રૂપિયા કમાઈને તમારા મા બાપને પ્રાઉડ ફીલ કરાવી શકો. રાઈટ. એટલે જે શોખ હોય પ્લીઝ કરજો. સ્ટ્રગલ કરતો આવ્યો છું, હજી સ્ટ્રગલ કરું છું. સારા દેખાડા કરીને સારું કોક સામે સારું કે ભાઈ હું તો આવી જ રીતે કમ્ફર્ટેબલ છું. મેક શ્યોર દેટ યુ આર મેકિંગ પ્રાઉડ ટુ યોર પેરેન્ટ્સ. રાત્રે ઊંઘવા જાઓ એટલે એ યુ શુડ બ્રીથ દેટ સેન્સ ઓફ સેટિસ્ફેક્શન કે આજે કાંક કર્યું. રાઈટ. બાકી દેખાડા ઇઝ અ સેન્સ ઓફ જસ્ટ 5 minutes. બિલકુલ. Right. That is what I would like to say. Yeah. So thank you, Jay. It was nice talking with you. Your energy, your aura of positiveness is really inspiring to the people and really inspiring for our followers as well.